નર્મદા જિલ્લામાં ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાના ગઢમાં આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અરવિંદ કેજરીવાલે ગુજરાતમાં સરકાર બનાવવાની વાત કરતા શું કહ્યું, વિગતે વાત કરીએ. નમસ્કાર, જય માતાજી મિત્રો. હું છું આપનો મધુસૂદન બારોટ. મિત્રો, આપને જણાવવાનું કે આજે એક નવો સ્ટુડિયો ઓપનિંગ કર્યો છે જેનું નામ છે ઓમ રેકોર્ડિંગ સ્ટુડિયો, જેના આપણા હોનર છે સમીરભાઈ શાહ. જે સ્થળ છે અમદાવાદ પાલડી. તો મિત્રો, ગુજરાતથી બહાર અને ઓલ ઇન્ડિયાથી તમે ક્યાંય પણથી જો સારા ગીતો હોય, કોઈ પણ પ્રકારનું ગીત હોય, તમારે જો ગાવું હોય તો ઓમ રેકોર્ડિંગ સ્ટુડિયોનો જરૂરી મુલાકાત લેજો. અહીંયા બહુ સારું મ્યુઝિક અને બહુ સારા પ્રકારના ગીતો મળી રહેશે, જેમાં નામી અનામી તમામ પ્રકારના કલાકારો અહીંયા રેકોર્ડિંગ માટે આવે છે અને આવશે. તો જલ્દીથી જેટલું બને એટલું આ ઓમ રેકોર્ડિંગ સ્ટુડિયોનો કોન્ટેક્ટ કરો. પાલડી. દર્શક મિત્ર, સ્કાયનેટ મીડિયામાં આપનું સ્વાગત છે. નર્મદા જિલ્લામાં આમ આદમી પાર્ટીની પ્રચંડ જીત હાંસલ થઈ છે. તેના કારણે આમ આદમી પાર્ટીના નેતાઓમાં એક ઉર્જાનો સંચાર પણ જોવા મળી રહ્યો છે. ત્યારે નર્મદા જિલ્લામાં જે એક રોડ શો યોજાયો હતો, જેમાં આમ આદમી પાર્ટીના જીતેલા ઉમેદવારો અને સભ્યો છે તેમણે આ રોડ શોમાં હાજરી આપી હતી. મોટી સંખ્યામાં ચૈતર વસાવાના સમર્થકો અને આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકરો છે તે આ રોડ શોમાં સહભાગી બન્યા હતા. જેમાં આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અરવિંદ કેજરીવાલે નર્મદા જિલ્લાની જે જીત હાંસલ થઈ છે તેને લઈને બેબાક અંદાજમાં વાત કરી છે અને સાથે જ તેમણે ગુજરાત જીતવાની વાત કરતા શું કહ્યું તે સાંભળો. हमें इतना प्यार देके नर्मदा जिले में हमारी सरकार बनाई है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई है. मैं तहे दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं. आपको शुभकामनाएं देता हूं, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं. पिछले 75 साल में चाहे राज्य स्तर पे चाहे जिला स्तर पे गुजरात में केवल 2 पार्टियों की सरकार बनती थी, कांग्रेस या बीजेपी. लोग कहते थे गुजरात में तीसरी पार्टी का कोई हो ही नहीं सकती, तीसरी पार्टी नहीं हो सकती, तीसरी पार्टी का कोई वजूद नहीं है. पहली बार आप लोगों ने, नर्मदा जिले के लोगों ने तीसरी पार्टी की सरकार बना दी, आम आदमी पार्टी की सरकार बना दी. ये दिखाता है कि गुजरात के लोग बदलाव चाहते हैं. आज नर्मदा जिले के लोगों ने जो करके दिखाया है, कल पूरा गुजरात करके दिखाएगा. ये जो आदिवासी क्षेत्र के लोगों ने ये चिंगारी जो शुरू की है, यहां से नर्मदा जिले से जो चिंगारी शुरू की है, अब ये चिंगारी पूरे गुजरात में फैलेगी और 2027 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी. ये किसी क्रांति से कम नहीं है. 30 साल से बीजेपी के भ्रष्टाचार, दमन, उन्होंने इतना ज्यादा अत्याचार कर रखा है, जिसको पकड़ के जेल में डाल देते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, झूठे केस करते हैं. लोगों के पास विकल्प नहीं था. ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिले हुए हैं. अभी भी पूरे गुजरात में सुनने में आ रहा है, एक जगह बीजेपी कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है, कांग्रेस बीजेपी को सपोर्ट कर रही है. जहां कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं है, बीजेपी उम्मीदवार दे रही है. अभी पंचायत चुनाव में बीजेपी के नेताओं ने बोला कि जहां जहां कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं थे, बोले हमने दे दिए उनको. कांग्रेस ने बोला कि जहां जहां हमारे पास उम्मीदवार नहीं थे, बीजेपी ने दिए हमको. बड़ा भाईचारा है दोनों के अंदर, बड़ा भाईचारा है दोनों के अंदर. और ये दोनों मिलके लूटते हैं, दोनों के जॉइंट धंधे चल रहे हैं, दोनों की रिश्तेदारियां हैं, आपस में शादी विवाह ब्याह होते हैं. ये दोनों अलग अलग पार्टी नहीं है, दोनों मिलके गुजरात को लूट रहे हैं. केवल आम आदमी पार्टी आपके लिए लड़ रही है. अगर जेल जाना हो, कांग्रेस के नेता जेल नहीं जाते, आपका नेता चैतर वसावा जेल जाता है. इस बार नर्मदा जिले में आपने सरकार बना के चैतर वसावा को इन्होंने कई दिनों तक जेल में रखा.
इनके मुंह पे करारा तमाचा मारा है पूरे आदिवासी समाज ने बीजेपी के मुंह पे। मैं अब संगीता बहन, अंजना बहन से कहना चाहता हूं, पूरा गुजरात नहीं पूरा देश देख रहा है। नर्मदा जिले में जो सरकार बनी है, हमें बहुत अच्छा काम करना है, ईमानदारी के साथ काम करना है, लोगों की सेवा करनी है। लोगों ने जो ये विश्वास दिया है, इस विश्वास को पूरा करना है, ताकि गुजरात के सब लोग बोलें कि देखो नर्मदा जिले में कितना अच्छा काम हो रहा है। सब लोग देखेंगे तो पूरे गुजरात के अंदर नर्मदा जिले की बात फैलेगी। आप लोगों ने इतना विश्वास किया, हमें इतना प्यार दिया, इसका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। भारत माता की। મિત્રો, આજે માનનીય અરવિંદ કેજરીવાલજીને ચિંતા હતી કે અહીંયાથી જ નર્મદા નીકળે અને આપણે પાણી ન મળે. સાચું કે નહીં? સાચું કે નહીં? હવે જોઈએ છે ને, હવે સરકાર અહીંયાથી બનીને 27માં સરકાર બને એટલે પહેલું પાણી આ મારા આદિવાસી ભાઈઓને મળશે સાહેબ. આજે હું સંગીતાબેન અને અંજનાબેનને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. સામાન્ય પરિવારના લોકોને મિત્રો તક મળતી હોય તો એ માનનીય અરવિંદ કેજરીવાલજીને આમ આદમી પાર્ટીના કારણે આપણે સૌને મળી રહી છે. બરોબર કે નહીં? આ પાર્ટી આમ આદમી પાર્ટી આમ લોકોની પાર્ટી છે અને આમ લોકો જ ચલાવશે સરકાર. હું પણ અભિનંદન આપું છું બંને બહેનોને, આખી ટીમને, અને મજબૂતાઈથી સારા કામ કરે એવી શુભકામનાઓ પાઠવું છું. તો બધા જ લોકોને નમ્ર વિનંતી છે કે રેલીમાં આપણે આગળ વધવાનું છે અને માન્ય કેજરીવાલ સાહેબ સાથે આપણે આગળ વધવાનું છે, એટલે પાછળથી બધા આગળ રહેજો. એના પહેલા આપણે આપણી આદિવાસી વાળી કરી દઈએ ને? આદિવાસી વાળી કરી દઈએ ને? તૈયાર છો બધા? પાછળ વાળા પણ તૈયાર છો? આદિવાસી વાળી કરી નાખીએ ને? ચાલો, આદિવાસી એટલે ચાલો, ધન્યવાદ બધાનો, ખૂબ ખૂબ આભાર. બધા સાથે જ આવજો, આપણે આગળ વધવાનું છે. આપણી વચ્ચે પધારી ચૂક્યા છે. આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અને દિલ્હીના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી માનનીય શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલજી આપણી વચ્ચે પધારી ચૂક્યા છે. આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અને દિલ્હીના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી માનનીય શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલજી આપણી વચ્ચે પધારી ચૂક્યા છે. હલો. પાછળ બધા સાથીઓને વિનંતી કે સાથે સાથે આવે. અહીંયા જે આગળ ઉભેલા છે બધા સાથીઓને વિનંતી કે આપણી સાથે જ તે આખી રેલીમાં આવવાનું છે બધાએ. તો બધા સાથે સાથે જ તે પાસ ભરે, સાથે આવે બધા. આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અને દિલ્હીના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી માનનીય શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલજી આપણી વચ્ચે પધારી ચૂક્યા છે. આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અને દિલ્હીના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી માનનીય શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલજી આપણી વચ્ચે પધારી ચૂક્યા છે. આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અને દિલ્હીના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી માનનીય શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલજી આપણી વચ્ચે પધારી ચૂક્યા છે. આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અને દિલ્હીના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી માનનીય શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલજી આપણી વચ્ચે પધારી ચૂક્યા છે. આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અને દિલ્હીના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી માનનીય શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલજી આપણી